Acha. So today we will talk about cell theory and the diversity of life. So what is basically cell theories? So this cell theory is how do you define a cell? That is the most important thing. তুই ছবিটা কই প্রথমটাতেই what is the definition of cell? We know it is the fundamental unit of life. Fundamental মানে সবথেকে ছোট life. But actually we cannot say whether it's that is the fundamental, because definition of cell has changed a lot. But essentially now we have got the three kingdom theory: archaea, protea and eukarya. That is archaebacteria, prokaryotes and eukaryotes. This is the three kingdom theory. So accordingly in these groups the fundamental unit is one cell. Now what is this cell? We will understand this. What is this cell theory? So this cell theory it represents one of biology's most foundational framework. A cell theory defines cell as the basic structural and functional unit of all living organisms. All our tissue is also a cell. One tissue is a cell. If it's specialized, it becomes a tissue. So this concept, it sort of revolutionized our concept of life. In former times, plants were considered as non-living and animals were only living, but that was not life. Then they saw the plants have cell, animals have got cells. In fact, the word cell came from plants itself. When on first time under microscope, one Leeuwenhoek, he cut sections of cork and he saw little circular structures under the microscope. He designed the microscope. He saw Robert Hooke, who designed the microscope, and what they saw for the first time, what a cell is. Little structures like a bee comb. It has got structures, circular structures, and each they were empty because the cell had vanished. And he called them cell. Then he looked at living organism. Cell, একটা cell, career counseling and placement cell, equal opportunity cell, এরকম cell, a room basically. He called it a cell. And this is a unifying concept from the most primitive, simplest bacteria to the most complex organism like man. All are made up of cells. So birth of cell theory, actually formerly it was called Schilden and Schwann theory. So in 1838 there was a German botanist, Matthias Schilden, who concluded that all plant tissues are composed of cells. He saw under microscope. Schwann, he did it for animals, and he said that all living things are made up of cells. So living thing means it is cell. And then Rudolf Virchow's law ache, omnis cellula cellula. So this is very important. The cell doesn't come, it destroyed spontaneous creation. Theory that দুম করে কাদার থেকে হয়ে যাচ্ছে তোমার ব্যাং, এসব এরকম হবে না। হ্যাঁ, তো এ বলেছে cells come from pre-existing cells. This cell divides and forms another cell. So these are the pioneers of foundation of the cell theory. Next আতে যা। So modern cell theory, if you look at modern cell theory, this theory you can expand it to the current concepts. First is genetic continuity. So one cell, it has got a genetic material which determines what type of the cell is, how the cell is. And this particular gene or DNA, it is hereditary information. It is passed from one cell to the another cell. So a cell maintains its genetic continuity by reproduction. Next is energy transformation. Cells perform metabolic, biochemical and metabolic activities. Glycolysis, Krebs cycle. There are many metabolic processes which take place in the cell. All cells perform this. They need energy and they perform it. Right from plants to animals to all bacterial, you find the system of glycolysis going on.
Next is chemical similarity. Despite diversity, cells share similar chemical compositions. They are made up of proteins, nucleic acid, carbohydrates, lipids, vitamins. The same thing, same biochemical compounds, they constitute a cell. কারোর একটু বেশি, কারোর একটু কম, but it's the same. Basically এইগুলো দিয়েই তৈরি, এই ম্যাক্রোমলিকিউলস দিয়েই তৈরি. And it is a functional unity. That is, it is the basic functional unit of life. একটা লাইফের একটা যে বলবে যে this is living, this is done by cell. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মডার্ন থিওরিতে এই চারটে পয়েন্ট এসে গেছে. Now, 3 domains of life I have talked about, that is archaea, bacteria, eukarya. So these are the three the basic theories. পরেরটাতে যা. So bacteria are কি? Bacteria cells lack membrane bound organelles. Our cells, eukaryotic cells, they have got Golgi, nucleus, they have ribosome, lysosomes, they have got mitochondria, everything, they have got them. So prokaryote cells, they don't have. You can even assume that the mitochondria can be called a prokaryote sometimes, because it's got a DNA and genome also, like prokaryotes, like bacteria in ancient times. Example, E. coli, Streptococcus. So they have got extremely diverse metabolic capacity. Another thing is archaebacteria. They are prokaryotes. You can call them prokaryotes, but they are different genetically and biochemically. So they are found in extreme environments. Sulfur bacteria, তারপরে halophiles, methanogens, thermophiles, these archaebacteria or ancient bacteria are found. And eukarya are complex cells with membrane-bound nucleus and organelles. It includes all plants, animals, fungi and protists. Acha. So why do these 3 domains matter? The recognition of archaea as a separate domain was a profound scientific breakthrough that completely restructured our understanding of the evolutionary history. They share, like transcription and translation, they share some genetic mechanisms like eukaryotes, despite having prokaryotic structure. মানে ইউক্যারিওটেরদের যেরকম ব্যাকটেরিয়াতেও ট্রান্সলেশন হয়, বাট ট্রান্সক্রিপশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রান্সলেশন হতে শুরু করে. এখানে হয় না আর কি ব্যাকটেরিয়া, ইটস মোর সিমিলার টু ইউক্যারিওটস. ট্রান্সক্রিপশন হয়, এমআরএনএ হয়, প্রসেস হয়, সেই এমআরএনএতে ট্রান্সলেশন হয়. ইটস নট লাইক ইউক্যারিওটস, ইটস ডিফারেন্ট. It's like eukaryotes, but it's still not eukaryotes, but its structure is prokaryotic. So this suggests complex evolutionary relationships and potential common ancestry between archaea and eukaryotes. তো এই তিনজনেরই একটা কমন অ্যানসেস্টার ছিল, এটাতে বোঝা যায়. এই নয় যে ব্যাকটেরিয়া থেকে হয়ে গেছে, না, ওদের তিনজনের একটা কমন অ্যানসেস্টার ছিল. একটা ইউক্যারিওট তৈরি হয়েছে, একটা প্রোক্যারিওট তৈরি হয়েছে, একটা আর্কিব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়েছে. তার মানে কিছু কমন ফাংশনস দুটোতেই এসছে. দেখতে প্রোক্যারিওটস, কিন্তু প্রোক্যারিওটসের ইউক্যারিওটের মতো ভেতরে চলছে জিনিসপত্র. সো একটা মিথানোজেন্স হচ্ছে আর্কিয়া, ইট ক্যান প্রডিউস মিথেন গ্যাস ফ্রম কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড হাইড্রোজেন. দিস মেটাবলিক পাথওয়ে ইজ অ্যাবসেন্ট ইন ব্যাকটেরিয়া. ব্যাকটেরিয়া মিথেন বানাতে পারে না, আর্কিব্যাকটেরিয়া করে. তো নেক্সটটাতে যাও, সিম্পল প্রোক্যারিওটস. এটা অনেক, এটা লম্বা রড লাইক ব্যাকটেরিয়া এগুলো. হ্যাঁ, একটা ইন্টারনেট থেকে ছবি তোলা হয়েছে. হ্যাঁ, প্রোক্যারিওটস ওয়ার দ্য ফার্স্ট লাইফ ফর্মস অন আর্থ অ্যাপিয়ারিং 3.5 বিলিয়ন ইয়ার্স ago. ধরা যায়, despite their simplicity, they remain the most abundant and metabolically diverse organism. They are capable of surviving everywhere. তোমার পেটের মধ্যে থেকে স্প্রিংসে, জলের মধ্যে, হাওয়ায়, সব জায়গায় ওরা বাঁচতে পারে. বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন জায়গায় বাঁচতে পারে. পেটের মধ্যে অন্যরকম ব্যাকটেরিয়া আছে, বাইরে অন্যরকম ব্যাকটেরিয়া আছে. নেক্সটটাতে যাও. So if you look at the genetic structure of prokaryotes,
দে টিপিক্যালি 0.1 to 5 মাইক্রোমিটার, মানে মাইক্রোস্কোপে এমনি মাইক্রোস্কোপ না, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ভালোভাবে দেখতে পাবে, মানে 0.1 to 5 মাইক্রোমিটার। 0.5 মাইক্রোমিটারটা বেশ বড়। হ্যাঁ, অনেকে বলে একটা ডিম মতো একটা সেল, একটাই সেল ওপরে পরে ডিভাইড করে, কিন্তু আনফার্টিলাইজড একটাই সেল, একটা ডিম, ওটাও নাকি সব থেকে বড়, কিন্তু 5 মাইক্রোমিটারটা দেখা যায় নর্মাল মাইক্রোস্কোপেতে, অ্যান্ড আর মাচ স্মলার দ্যান ইউক্যারিওটিক সেল। আচ্ছা, জেনেটিক মেটেরিয়াল আমাদের যেরকম নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোম আছে, এদের কিন্তু তা নয়। একটা সিঙ্গেল সার্কুলার ডিএনএ ওই একটা পার্টিকুলার জায়গায় প্লাজমা সেল ওয়ালের সঙ্গে আটকানো থাকে, ঠিক আছে? ইট ইজ নট এনক্লোজড বাই আ মেমব্রেন। তাছাড়া এদের মধ্যে ছোটো ছোটো সার্কুলার প্লাজমিডস থাকতে পারে, যেগুলো অনেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে। যা যা সব অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া সবাইকার এই প্লাজমিড ঢুকে আছে। আচ্ছা, এদের কোনো মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল নেই ভেতরে। রাইবোজোম আছে কিন্তু স্মলার 70S, এটা এসগুলো পরে বোঝাবো। এস মানে হচ্ছে সুইটবার্গ, ওটা একটা সেন্ট্রিফিউজ করে একটা জায়গায় দাঁড়ায় 70, মানে একটু ছোট হয় এগুলো। হ্যাঁ, তো 70S, আর ইউক্যারিওটিকে 80S। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়ার গায়ে কিন্তু একটা সেল ওয়াল থাকে, পেপটিডোগ্লাইকেন সেল ওয়াল থাকে। আর কিন্তু থাকে না, ওদের সিউডো পেপটিডোগ্লাইকেন থাকে অর আদার থিংস, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার থাকে কিন্তু পেপটিডোগ্লাইকেন্স, পেপটাইড আর কার্বোহাইড্রেট মিলিয়ে পেপটিডোগ্লাইকেন্স তৈরি হয়। হ্যাঁ, আর তাছাড়াও গ্রাম পজিটিভ, গ্রাম নেগেটিভ এগুলো সব রয়েছে। এক্সাম্পল প্রোক্যারিওটের কী কী আছে? এশেরিয়া কোলাই, যেখানে প্রচুর রিসার্চ হয়, তো আমাদের পেটের মধ্যেও থাকে। হ্যাঁ, এরা রড শেপ ব্যাকটেরিয়া ইনহ্যাবিট ইন দ্য হিউম্যান গাট, ক্রুশাল ফর ডাইজেশন। তাছাড়া স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া তৈরি করে। সায়ানো ব্যাকটেরিয়া, ফটোসিনথেসিস ব্যাকটেরিয়া দ্যাট প্রডিউস অর্গানিজম। ব্লু গ্রিন অ্যালগি, এরাই ম্যাক্সিমাম অক্সিজেন পৃথিবীতে দেয় কিন্তু সমুদ্রেতে, এই সায়ানো ব্যাকটেরিয়া। আর ডেঞ্জারাস, আমার পেটে হয়েছিল হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি, এটা একটা স্পাইলার ব্যাকটেরিয়া, স্টামাক আলসারের জন্য এটা তৈরি করে। আমার পেটে এমন আলসার হয়েছিল যে স্টুলের মধ্যে দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করেছিল, ব্লিডিং হতে শুরু করেছে, কারণ আলসার করছে, মানে ফুটো করে দিচ্ছে, রক্ত বেরোতে শুরু করেছিল। তো আমাকে ওই ওষুধ খেয়ে, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ওটাকে মারতে হয়েছিল। আর কি ব্যাকটেরিয়া প্রচুর আছে। পাইরোকক্কাস ফুরিওসাস, এটা হচ্ছে 100 ডিগ্রিতে গ্রো করে। এর একটা ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম, এটা দিয়ে কি করা হয়, এটা দিয়ে পিসিআর বলে একটা রিয়াকশন করা হয়, পাইরোকক্কাস। তাছাড়া সালফোবাস আছে, তারপরে হ্যালোব্যাকটেরিয়াম আছে, মিথানোকক্কাস আছে, বিভিন্ন আর্কি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কী রে, কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছে। আচ্ছা, আর্কি এক্সট্রিমোফাইলস উইথ ইউনিক বায়োকেমিস্ট্রি, এদের একটা ডিস্টিংক্ট সেল ওয়াল আছে। দে ল্যাক পেপটিডোগ্লাইকেন, ইনস্টেড কন্টেন pseudopeptidoglycans, polysaccharide, glycoproteins or pure protein S layers, বাইরের লেয়ার পিওর প্রোটিন। আচ্ছা, ইউনিক মেমব্রেন লিপিডস আছে। আর এক্সট্রিম অ্যাডাপ্টেশন, মানে যেখানে অন্য কেউ বাঁচে না, এরা বাঁচতে পারে। এটা হচ্ছে আর্কিয়ার ইউনিক বায়োকেমিস্ট্রি। আচ্ছা, ইউক্যারিওটস তো জানো, কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পার্টমেন্টালাইজড, বিভিন্ন সেলের কাজ বিভিন্ন অর্গ্যানেলেতে তৈরি হয়। আচ্ছা, জেনারেল স্ট্রাকচার কি থাকে? নিউক্লিয়ার এনভেলপ থাকে, একটা নিউক্লিয়ার এনভেলপ, তার মধ্যে তোমার ক্রোমোজোমসগুলো থাকে। মেমব্রেন বাউন্ড অর্গ্যানেল, একটা প্লাজমা মেমব্রেন দিয়ে ওটা বাউন্ড থাকে। হ্যাঁ, কিছু প্লান্ট স্পেসিফিক অর্গ্যানেলস আছে, লাইক ক্লোরোপ্লাস্টস। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ওদের সাইটোস্কেলিটন থাকে। সাইটোস্কেলিটনটা কি? এদের দরকার, এদের তো বাইরে প্লাজমা সেল ওয়াল আছে, তাই জন্য সাইটোস্কেলিটন। এদের অ্যাক্টিন, মায়োসিন, সেলের ভেতরেও একটা কঙ্কাল আছে, যদি এই সাইটোস্কেলিটন বের করে দাও, সেলটা ভ্যাস করে পড়ে যাবে। তাদের ভেতরে প্রোটিন জাল দিয়ে টান করে সেলটাকে রাখে সাইটোস্কেলিটন, অ্যাক্টিন, মায়োসিন, বিভিন্ন মাইক্রোফিলামেন্টস। সেই মাইক্রোফিলামেন্টসের ওই যে স্পিন্ডেল ফাইবার, এটাও একটা মাইক্রোফিলামেন্ট।
সেল ডিভিশনে ক্রোমোজোম মুভ করে, এগুলো হচ্ছে মাইক্রোফিলামেন্ট, এগুলো সাইটোস্কেলিটন বলা হয় ওদের। এটা জেনারেল। ইউক্যারিওটের প্রচুর এক্সাম্পল, অ্যানিমেলস, প্লান্টস, ফাঙ্গি, প্রোটিস্ট সব আছে। আচ্ছা, হাউ ইউক্যারিওটস ইনভলভ, বলা যাচ্ছে এই প্রোক্যারিওটকে একটা ইউক্যারিওট হয়নি, লার্জ প্রোক্যারিওট সেলস, একটা প্রোক্যারিওট সেল সে কী করলো, এনগালফ করে নিল ছোটো ছোটো প্রোক্যারিওট সেলকে, আর না খেয়ে ভেতরে ওইগুলো একটা অর্গ্যানেল তৈরি হয়ে গেল, মানে অর্গ্যানেল তৈরি, যেরকম মাইটোকন্ড্রিয়া বলা যাচ্ছে এন্ডোসিম্বায়োটিক থিওরি। দেখা গেছে যে সেলের যত এনার্জির কাজ ওই মাইটোকন্ড্রিয়াটা করে যাচ্ছে, এনার্জি দেওয়ার কাজটা, তাহলে বাকি সেলের ওইগুলো কাজ করতে পারছে না, আরেকটা অন্য কাজ ধরে নিল তার, হ্যাঁ, ডিভিশনের আরেকটা জায়গায় আরম্ভ হয়ে গেল। সো করতে করতে এটাকে বলা হয় এন্ডোসিম্বায়োটিক থিওরি। এনগালফ করে একটা সিম্বিওসিসে সবাইকারই বেনিফিট হলো, তারা একটা সেলের মধ্যেই হয়ে থেকে গেল। অ্যাকচুয়ালি ভেতরে মাইটোকন্ড্রিয়াটা অরিজিনালি, এখন মাইটোকন্ড্রিয়াই হয়ে গেছে, অর্গ্যানেল হয়ে গেছে, কিন্তু আগে ওটা একটা সেল, একটা প্রোক্যারিওট ছিল, কেন ওদের ভেতরে জিনোম আছে, প্রোক্যারিওটের মতন চলে ওদের ভেতরে। আচ্ছা, পরে সাইজ, ডেসপাইট প্রচুর শেপ, সাইজ, ফাংশন, ওদের কিন্তু মানে একটা সিমিলারিটি রয়েছে, সেল মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম, রাইবোজোম অ্যান্ড জেনেটিক মেটেরিয়াল। ঠিক আছে, সেল মেমব্রেন সবেরই রয়েছে, সবাইকার রয়েছে, ব্যাকটেরিয়া থেকে আরম্ভ করে সবাইকার, ইউক্যারিওট, আর্কিব্যাকটেরিয়া সবাই রয়েছে, সাইটোপ্লাজম রয়েছে, রাইবোজোম রয়েছে, আর জেনেটিক মেটেরিয়াল রয়েছে। তোমরা প্রোক্যারিওটস ভার্সেস ইউক্যারিওটস ছোটোবেলা থেকেই পড়ে যাচ্ছ, এটা আর পড়াতে হবে না। আচ্ছা, আর্কিব্যাকটেরিয়া আর ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তফাৎটা কী? ওদের সেল ওয়াল কম্পোজিশন একটা আলাদা, নন পেপটিডোগ্লাইকেন, মেমব্রেন লিপিডস আলাদা, হ্যাঁ, জেনেটিক মেশিনারি একটু আলাদা, আর্কিয়াল আরএনএ পলিমারেজ, রাইবোজোমস অ্যান্ড ট্রান্সলেশনাল মেকানিজমস মোর ক্লোজলি রিজেম্বল দ্যাট অফ ইউক্যারিওটস। ব্যাকটেরিয়াকে রিজেম্বল করে না, ইউক্যারিওটের কাছাকাছি, একদম সেম না কিন্তু কাছাকাছি। আর আর্কিয়া খুব এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্টে থাকে, হ্যাঁ ঠিক। তাহলে এটা শেষ করার জন্য ভিজুয়াল সামারি যদি দেখো, 3.5 বিলিয়ন ইয়ার্স আগো প্রোক্যারিওটস ফার্স্ট অ্যাপিয়ার্ড অন আর্থ, 1.8 বিলিয়ন ইয়ার্স আগো ফার্স্ট ইউক্যারিওট ইভলভ, 3.72 মানে ট্রিলিয়ন এস্টিমেটেড নাম্বার অফ সেলস ইন দ্য হিউম্যান বডি, হ্যাঁ, অ্যান্ড 5 into 1030 ব্যাকটেরিয়া, টোটাল নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট অন আর্থ। ঠিক আছে, তাহলে সেল হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট।